स्वागत है प्रोग्राम अखबारां दी राय लैके असीं हाज़र हाँ। सारिआं नूं जी आयां जी। मैं हाँ वरुण कौर मान ते मेरे नाल ने पूनम कालरा जी। स्वागत भी है ते खबरां भी तुहाडे कोल ने। हुण तुसीं फटाफट शुरू कर देणीआं बस। बिल्कुल जी। और सब तो पहला मैं भी अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करदा वां। जी आयां नूं जी अखबारां दी राय प्रोग्राम दे विच। ते आओ फिर वरुण टाइम जिहड़ा है साडे कोल बहुत लिमिटेड हुंदा इस प्रोग्राम का, तो फटाफट जल्दी तो जल्दी असीं खबरां सांझियां करदे हां अपने दर्शकों के नाल। ते सब तो पहला जिहड़ी मैं खबर लैके आई हाँ वो है जी महिला सशक्तिकरण दे नाल रिलेटेड कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट दे विच ना हुण औरतां यानी कि महिलावां बतौर बस ड्राइवर जिहड़ा है वो काम शुरू करन जा रही ने। क्या बात ते है। कहते हैं कि 75 साल के इतिहास दे विच पहली बार होने जा रहा कि असी इहो जिहे खेतर देखे कि हर खेतर दे विच जिहड़ियां सानू महिलावां नज़र आउंदियां ने काम करदियां, लेकिन कुछ एक खेतर अजिहे रह गए कि जिथे हले भी जिहड़ा है वो पुरुष ही सानू नज़र आउंदे सी, लेकिन हुण जिहड़ियां ने वो महिलावां भी नज़र आउणियां शुरू हो गईयां। नाल दे नाल मैनूं लगदा है कि जिहड़े लोग इस गल ते बहुत सवाल चकदे ने कि कुड़ियां दी ड्राइविंग नूं लैके, हालांकि ये अंकड़े दसदे ने, तुसीं कदे भी किते सर्च कर लो कि टचवुड किसी का जिंदगी एक्सीडेंट ना होवे, पर जिहड़े गड्डियां दा नुकसान है वो ज़्यादातर एक्सीडेंट वड्डे ने वो मर्दां दी ड्राइविंग दे दौरान हुंदे ने। और एक बारी मैनूं कोई शख्स मिलिया कहंदे तुसीं तां चलाउंदे नहीं। मैं क्या हाईवे ते तुहानूं ये प्रॉब्लम है कि असीं गड्डी चलाउंदे हां, फिर दूसरे पासे कहंदे हां तुसीं चलाउंदे नहीं तुहाडे सो ये वाकई बहुत मर्द सपोर्ट भी करदे ने जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जिहड़े घरां दे विच तुसीं देखो सब तो पहला बहुत चंगे कई फादर हुंदे ने कि कहणगे मेरी बेटी ड्राइविंग करेगी जां मेरी भैण भरा कहणगे। सो गवर्नमेंट दे वल्लों एडा वड्डा इनिशिएटिव बहुत वड्डी गल है जी हाँ, कि जिन्हां ने स्टीयरिंग जिहड़ा है बस दा वो महिलावां दे हत्थ दे विच फड़ा दिता। और जिद्दां कहंदे ने कि औरतां घर जिहड़ियां बहुत सही ढंग दे नाल चलाउंदियां ने, इसे तरह ही हुण गड्डी भी सही ढंग दे नाल चलाणगियां। और ट्रेनिंग जिहड़ी है उन्हां दी कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं हुई, बहुत सख्त ट्रेनिंग हुई। पहलां तकरीबन 300 दिन उन्हां दी ट्रेनिंग चली, फिर उन्हां दे टैसट लए गए, उस तो बाद 80 दिन की ट्रेनिंग फिर दोबारा उन्हां नूं करवाई गई, फिर टैसट होया। और जदों मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी सी उस तो बाद भी एक प्रॉपर जिहड़ा है वो टैसट किया गया, फिर जाके जिहड़ी है उन्हां नूं इह सीट दित्ती गई। प्लेन ट्रेन हुण बस जी पहला बेशक आए हैं पहला आपां कंडक्टरी दे विच आपां महिलावां नूं देखिया, मतलब बतौर मैं अपनी गल करां तां मैं भी अपनी अखी एज अ कंडक्टर महिलावां नूं काम करदे देखिया, लेकिन हुण बस ड्राइवर भी जिहड़ा है वो महिलावां बनणगियां तां मैनूं बहुत अच्छा लगेगा, सारिआं नूं बहुत वधिया लगेगा कि हाँ जी महिलावां हुण किसे तो पिछे नहीं हन। बिल्कुल। ते अगली खबर दे वाला अगली खबर हुण असीं लैन जा रहे हैं जो कि साडे पंजाबी भाईचारे दे लई बहुत खुशखबरी वाली गल है, क्योंकि आपां जाणदे हां कि पंजाबियां नूं बाहर जाण दा बहुत शौक हुंदा है। ते ओहदे नाल ही रिलेटेड हैगी है जी खबर कि अमृतसर तो हुण कुआलालंपुर दी जिहड़ी उड़ान है वो डायरैक्ट हो गई है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ है वो भी घट लगेगा, दूसरा टिकट भी सस्ती हो गई, और तीसरा फायदा जड़ा है वो अमृतसर के सैर सपाटा जड़ा उद्योग है उसनों बहुत हल्लाशेरी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्थों ही तुसी फ्लाइट पकड़ के जाणगे ते जिहड़े आणगे वो सोचणगे कि बई एक बारी तो दरबार साहिब मत्था टेकना बनदा है। ते इस तो इलावा होर भी बहुत सारियां थावां ने अमृतसर दे विच वेखण वालियां जिहदे नाल जिहड़ा कि वो उद्योग बहुत वधिया चलेगा। बिल्कुल जी। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि साडे पंजाबियां दे लई एक बहुत खुशी की खबर है, उत्थों ये फ्लाइट्स शुरू होण जा रही हैं, क्योंकि आए दिन हुंदों ही जदों कोई खबर इदां दी सामने आउंदी है ना कि अज उस एयरपोर्ट तो आ वालियां फ्लाइट्स शुरू होणियां ने जां हुण आ हो गईयां, ये पंजाबियां नूं सब तो ज़्यादा राहत मिलदी है। बस इस तो बाद हुण मैं चाहुंदी हां जदों आपां अगले प्रोग्राम 'च बैठीए तुसीं ये खबर सुणाओ कि कैनेडा लई भी डायरैक्ट फ्लाइट हो गई, डायरैक्ट फ्लाइट उत्थों शुरू हो गई। वैसे फ्लाइट पहलां भी सी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। इस तो पहला कि जिहड़े 8-10 घंटे होर वाधू लगदे सी, वो टाइम पीरियड घट गया। बहुत हुंदा अज दी तरीक दे विच तां 1-1 मिनट है नहीं किसी
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 35 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 35 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਮਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੋਮੀਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਮਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 35 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਬੀਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੂਨਮ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਾ ਲੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਆਯੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੱਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋਗੀ
ਮੇਰਾ 5000 ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 500 ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੂਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਬਸ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੂੰ ਗੱਠੜੀ ਸੰਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਟ GPT ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੱਲੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।